السلام علیکم دوستوں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید صحافی جام نول مہر اس کے حوالے سے کل 13 جنوری ہفتے کے روز جو ہے سندھ جرنلسٹ کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سندھ ایکشن کمیٹی بھی جو ہے وہ بھی اس میں پروگرام میں جو ہے شامل ہوگی۔ اور جیسے کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکھر پریس کلب میں اس وقت مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں، کرسیاں لگ چکی ہیں، پنڈال جو ہے وہ سج چکا ہے۔ اور کل جو ہے ہم انشاءاللہ صبح 11 بجے اپنا پروگرام یہاں سے اسٹارٹ ہوگا سکھر پریس کلب میں، اور سندھ بھر بلکہ ملک بھر سے جو صحافی ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے شہید صحافی جام نول مہر جو ہیں ان کو تقریباً 5 ماہ گزر چکا ہے کہ ان کے جو اصلی قاتل ہیں ان کو پولیس گرفتار نہیں کر پائی، اور جس کے باعث مسلسل سکھر پریس کلب کی جانب سے سکھر پریس کلب کے سامنے احتجاجوں کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سابق صدر نصر اللہ وسیع صاحب بھی، ان سے ہم بات کریں گے۔ نصر اللہ بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ تقریباً 5 ماہ کا وقت گزر چکا ہے، ہمارے ساتھی شہید جام نول مہر کے قاتل جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جس کی ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ اور 5 ماہ گزر گئے ہیں، سارا پاکستان سارا سراپا احتجاج ہے، سارے صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ 5 ماہ سے سکھر پریس کلب، سکھر یونین آف جرنلسٹ علامتی بھوک ہڑتال کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں، جبکہ قاتل نو گو ایریاز میں نہیں ہیں، اسی کچے کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس کو پتہ ہے، ان کے نام پتہ ہے، ان کا علاقہ پتہ ہے کہاں ہے، اس کے باوجود بھی گرفتار نہیں کیے گئے۔ اس لیے ہمارا یہ کنونشن، اس وجہ سے ہم نے کنونشن یہ منعقد کیا گیا ہے سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، پی ایف یو کی جانب سے، کہ صحافی جام نول مہر کے ملزمان کو قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے گا اس وقت ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہائی کورٹ کے صدر ہمارے صحافیوں کے، تو آپ بتائیں سلیم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ 5 ماہ کا وقت گزر چکا ہے اور آپ کورٹوں کو بھی دیکھتے ہیں، صحافتی اپنی فرائض انجام دہی کرتے ہیں وہاں پر، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ پولیس جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی اعلانات کیے، پھر نگراں حکومت آئے انہوں نے بھی اعلانات کیے، رینجرز کی جو گاڑیاں آئیں روڈوں پہ گھومتی رہیں، ان کے بڑے ڈرون شاٹ یہ وہ بھی دکھاتے رہے، تو عملی تو کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، کچے کے علاقے میں آپریشن بھی کیے گئے، پھر ایس ایس پی کے بھی تبادلے ہوتے رہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور کل جو جرنلسٹ کنونشن ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سے صحافی ہمارے سینئرز پی ایف یو جے کے وہ شریک ہوں گے؟ شکریہ اسحاق صاحب۔ دیکھیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 13 اگست سے 13 جنوری تک پورے 5 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن شہید جام نول مہر کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ وہ قاتل نامعلوم لوگ نہیں ہیں، پولیس کو معلوم ہے، ان قاتلوں کے نام پتہ ہیں، ان کے ویئر اباؤٹ بتائے، ان کے ٹھکانوں کا پولیس کو پتہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں۔ جس جگہ پہ وہ کچے میں بیٹھے ہیں، پولیس پہلے بھی گئی ہے، اپنے لوگوں کو بروا کے شہادتیں کروا کے واپس آئی ہے۔ تو ہم نے پہلے دن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شہید جام نول مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فوج کو تعینات کیا جائے، وہ مشترکہ آپریشن کیا جائے۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سکھر میں جو سکھر پریس کلب کے سینئر نائب صدر تھے لالا شہباز خان پٹھان، انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی، آئینی درخواست داخل کی بیرسٹر عبدالغفار خان کے توسط سے، کہ شہید جام نول مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو آپریشن کیا جائے۔ وہ بھی ہماری جو پٹیشن ہے وہ بھی ابھی تک زیر سماعت، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ جو قتل ہوا 13 اگست کو، 15 اگست کو اس کی ایف آئی آر ہوئی، 17 اگست کو اس کے ملزمان جو سہولت کار اس میں نامزد کیے گئے تھے وہ گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل پیشیاں ہوتی رہیں، دسمبر میں یہاں تک یہ ہوا کہ جو پولیس کے جو سرکاری ہم وکیل کہیں گے اس کی نااہلی کے باعث جو سہولت کار گرفتار ہوئے تھے وہ 4 لوگ، ان کی ضمانت ہو گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اے ٹی سی کے ٹرائل میں جو لوگ جوڈیشل ریمانڈ پہ تھے ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کہیں نہ کہیں پر اس میں نااہلی اور سستی شامل ہے، جس کی وجہ سے قاتل گرفتار نہیں کیے جا رہے۔ اسی حوالے سے پہلے دن سے سکھر یونین آف جرنلسٹ، سکھر پریس کلب، کورٹ رپورٹرز انسٹیٹیوشن، سیفما، فوٹو جرنلسٹ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سب سراپا احتجاج تھے کہ ہمارے شہید ساتھی کے قاتل گرفتار کیے جائیں۔ 5 مراحل ہمارے احتجاج کے گزر چکے ہیں۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سکھر پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال کی جاتی ہے۔ 13 جنوری کو سکھر پریس کلب میں جہاں پر موجود ہیں، یہ پنڈال سجا ہوا ہے شہید جام نول مہر کے قاتلوں کے گرفتاری کے لیے۔ جو پی ایف یو جے کی سندھ ایکشن کمیٹی بنی تھی،
उनकी जानिब से सक्खर यूनियन जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम यहाँ पर सहाफ़ी कन्वेंशन मुनक़िद किया जा रहा है। सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन, इसमें सिंध भर के सहाफ़ी शिरकत करेंगे। PFUJ के जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल अरशद अंसारी साहब जो PFUJ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लाला असद पठान जो सेक्रेटरी फ़िनांस है PFUJ के वो यहाँ पर मौजूद है, वो से खिताब करेंगे। उसके अलावा जो दीगर कायदीन है वो खिताब करेंगे। और खुसूसी तौर पर कल जो है वो PFUJ के सदर जो है मोहतरम अफजल भट्ट साहब वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस जो जर्नलिस्ट कन्वेंशन है इससे खिताब करेंगे। इस कन्वेंशन का मकसद सिर्फ यही है कि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। हम सब ये मुतालबा पहले दिन से करते आ रहे हैं, फिर भी हम ये अपना मुतालबा दोहराते हैं कि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिल, उनके सहूलतकार, उसके पीछे जो छुपे हाथ हैं सबको ज़ाहिर किया जाए। देखें, शहीद जान मोहम्मद मर की ताज़ियत के लिए तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर पहुँचे, निगरान वज़ीर आला पहुँचे, दीगर जो कायदीन थे वो भी यहाँ पर आए। सब ने यकीन दहाना तो कराई हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। सितंबर में से जो निगरान सिंध हुकूमत है उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास करके ये फैसला किया कि कच्चे के इलाके में डाकुओं और शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स का ऑपरेशन किया जा रहा है। रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे पहुँची, सक्खर डिवीज़न में और खुसूसन शुमाली सिंध के इलाकों में पहुँची, दौरे किए, फ्लैग मार्च किए गए, कच्चे के इलाकों के जो विज़िट किया गया, वहाँ पे मोर्चे कायम करने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट ज़ीरो रहा। आज भी जो कातिल हैं वो वीडियो बयान जारी करके सहाफ़ी को धमकियाँ दे रहे हैं, शहीद के गुरसा को धमकाया जा रहा है। वो सक्खर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर सरेआम बैठे हुए, लेकिन उन्हें कोई गिरफ़्तार करने वाला नहीं है। तो हमारा निगरान हुकूमत से और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि शहीद जान मोहम्मद मर के कातिलों की गिरफ़्तारी के लिए एक्शन लें, सो मोटो नोटिस लें और कातिलों को गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा करें, ताकि जो मुल्क भर के सहाफ़ी में बेचैनी वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और सलीम साहब और नसरुल्लाह साहब की बातें आपने सुनी। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के जो असल कातिल हैं उनको जो है गिरफ़्तार किया जाए और उनको कानून वाक़िस जो है सज़ा दी जाए और उनको अदालतों में लाया जाए, ताकि पता चले कि आखिर क्या वजूहात हैं और उन कौन से ऐसे अफराद हैं बाअसर जिनका आशीर्वाद है उनको, आखिर किन के कहने पर इन लोगों ने शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को जो है कत्ल किया और एक उस आवाज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया जो सिंध भर के मज़लूम लोगों की आवाज़ था और ख़ास तौर गरीब और नादार और मज़लूम लोगों की आवाज़ वो बनते थे। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये पुलिस डिपार्टमेंट पर भी और तमाम इदारों पर भी कि आखिर क्यों हमारे शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को कत्ल किया गया, उनके जो कातिल हैं वो क्यों नहीं गिरफ़्तार किए जाते। और इस वक्त शहज़ाद ताबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहज़ाद साहब, आप बताएं कि तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ जान मोहम्मद के लिए कुछ बताएं और कन्वेंशन के बारे में भी। देखें, आप देख रहे हैं कि 5 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अब तक जो है शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ़्तार ना होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए, उन इदारों के लिए जो इस तरीके के इंसाफ के कामों के लिए और सिक्योरिटी देने वाले जो इदारे हैं। पुलिस का जो महकमा है वो मुकम्मल तौर पर आपने देखा नाकाम हो गया है। 2 से 3 SSPs चेंज हो गए हैं। कच्चे के इलाके के अंदर इतना बड़ा कोई मसला नहीं था कि कातिलों को गिरफ़्तार ना किया जा सकता। एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जाना चाहिए था। हमने मुतालबा किया था कि रेंजर्स और फ़ौज की निगरानी में ये ऑपरेशन किया जाए, मगर हमारा कोई भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया। मुल्क गिर कन्वेंशन जो है वो कर चुके हैं हम पहले भी, और अब सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन किया जा रहा है जिसके अंदर PFUJ की पूरी क़ियादत जो है वो मौजूद होगी। आगे के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सिंध के कलम के मज़दूरों को से अपील है कि वो भरपूर शिरकत करें इस कन्वेंशन के अंदर, अपने साथियों का साथ दें। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आपने देखा कराची में बड़ा एहतजाज हो चुका है, हैदराबाद में कन्वेंशन हुआ है, सक्खर में कन्वेंशन हो रहा है। उसके अलावा PFUJ ने मुल्क गिर जो है 3 बार एहतजाज किया है और ये एहतजाज ना रुके हैं ना थमे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरीके से आप में सब शरीक होते हैं सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अलामती भूख हड़ताली कैंप के अंदर, तो ये एहतजाज हमारे जारी रहेंगे। इंशाल्लाह तारीख साज कन्वेंशन होगा और इसके बहुत अच्छे नताइज जो है आने की हमें उम्मीद है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे कि शहज़ाद ताबानी साहब की भी आपने बात सुनी और बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और इंशाल्लाह कल ये कन्वेंशन होगा। इसमें भरपूर तरीके से सिंध भर के सहाफ़ी भी जो हैं वो शरीक होंगे और हमारी सिर्फ एक ही आवाज़ है, एक ही सवाल है कि हमारे
ساتھ ہی شہید جام محمد مہر کے جو اصل قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قانون کے کٹڑے میں لایا جائے۔